subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। 7वीं कक्षा में विषय हिंदी में अब तक हमने 1 से 4 एकम का अभ्यास कर लिया है। इस एकम में हम कविता 5, कविता का नाम है धरती की शान। इस कविता का हम अभ्यास करेंगे। इस कविता का कवि है पंडित भरत व्यास जी। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। पंडित भरत व्यास जी ने कई गीते लिखे हैं। यह गीत सन 1948 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। ये जो काव्य है वो 1948 में जो हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी गाँव गोरी, उस फिल्म का ये गीत है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। इस काव्य का नाम है धरती की शान। शान यानी कि शोभा, गर्व, वैभव, ऐसा अर्थ आता है। तो किसकी शोभा? तो कि धरती की। धरती की शान, धरती की शोभा है, धरती का गौरव है, धरती का वैभव है। लेकिन कौन? तो कवि ने इस काव्य में, इस कविता में, इस सृष्टि पर रहने वाले जो मनुष्य है, वो मनुष्य को धरती की शान कहा है। अगर इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, धरती की रचना ईश्वर ने की है, प्रकृति की, धरती की, पहाड़ों को, जंगलों को, वनस्पतियों की जो रचना की है वो ईश्वर ने की है। लेकिन इस सृष्टि पर रहने वाले मनुष्य को इस धरती की शान कहा है। खंजर पड़ी हुई, बंजर पड़ी हुई जो धरती थी वो आज तक ऐसे ही खंजर पड़ी रही होती तो। लेकिन मनुष्य जब इस धरती पर आए, उसने धरती पर बड़े बड़े इमारतों का निर्माण किया, बड़े बड़ी फैक्ट्री, कई चीज वस्तुएं ऐसे बनाई है, उससे धरती की शोभा है बढ़ी है, धरती की शान बढ़ी है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। कवि ने मनुष्य की महत्ता को, मनुष्य की जो अंदर शक्ति है, उसका महत्व इस काव्य में कराया है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, तू इस धरती पर की शान है, धरती के गौरव है, वैभव है। और तेरी इस बंद मुट्ठी में तूफान है, अनेक तूफान भरा है। मनुष्य की इस बंद मुट्ठी में अनेक तूफान भरा हुआ है। अगर वो चाहे तो इस तूफानों को तोड़ सकता है, तूफानों का हल कर सकता है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति है, उसके बड़े बड़े विचार है, उसके अंदर इतनी शक्ति है।
कठिन से कठिन काम को भी मनुष्य आसान बना देते हैं। अगर ये धरती वैसे ही पहले की तरह खंजर पड़ी रहती, मनुष्य ने धरती पर आकर इस धरती का निर्माण नहीं किया होता, धरती को जो जो विकास किया है धरती का वो नहीं किया होता, तो धरती ऐसे सुशोभित नहीं दिखती। लेकिन मनुष्य के वजह से ये धरती, ईश्वर ने तो सिर्फ धरती की इस सृष्टि को बनाया था, धरती की रचना की थी, लेकिन मनुष्य ने इस धरती को सुशोभित कर दिया है। वो कैसे सुशोभित हुआ? उसके बड़े बड़े विचारों से, उसके अच्छे कामों से, अच्छे गुणों से। मनुष्य ने जो चाहा वो धरती पर करके उसने दिखाया, उसकी शक्ति द्वारा, उसके अच्छे विचारों द्वारा। इसलिए मनुष्य इस धरती की शान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, जो बड़े बड़े पर्वतों है, अगर मनुष्य चाहे तो इस पर्वतों को तोड़ सकता है, पर्वत का तोड़कर उससे कई अच्छी वस्तु बना सकता है। हम मनुष्य जो चाहे वो पर्वत को तोड़ सकते हैं। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ सकते हैं। मुख यानी का प्रवाह। मनुष्य चाहे तो नदियों के मुख के प्रवाह को भी मोड़ सकता है, बदल सकता। मोड़ना यानी कि बदलना। इस तरह जो नदी का प्रवाह चलता है, नदी इस तरफ से बहती है, उसका प्रवाह इस तरफ चलता है, नदी का पानी उस तरफ जा रहा है, लेकिन मनुष्य चाहे तो उसका पानी उस तरफ बदल सकता है, उसके प्रवाह के मोड को भी बदल सकता है। इतनी शक्ति मनुष्य में है। तो जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। मनुष्य चाहे तो इस धरती में सिर्फ माटी ही माटी है। धरती के अंदर क्या है? माटी है, लावा है, माटी है। तो मनुष्य ने इस धरती को खोद के विज्ञान टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, विज्ञान टेक्नोलॉजी द्वारा इस धरती का, जो धरती में से अमृत निकाला है, माटी से अमृत निकाल कर भी मनुष्य ने दिखाया है। अमर तेरे प्राण, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अगर तेरी शक्ति इतनी है, मनुष्य में इतनी शक्ति है, जो धरती से अंबर, अंबर यानी कि आकाश, आसमान, धरती को अंबर के साथ जोड़ देता है। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। हे मनुष्य, तेरे इस काम से तुझे अमर रहने का वरदान मिला है। वरदान यानी कि आशीष। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हे मनुष्य, तेरी आत्मा में खुद भगवान बैठे हैं, भगवान तेरे साथ है, तेरी आत्मा में है। तू चाहे वो कर सकता है, तू चाहे वो बदल सकता है, तुझमें इतनी हिम्मत है। अब हम इसका भाषांतर करेंगे। कविए મનુષ્યને આ ધરતી ઉપરની શાન કહી છે। ધરતીની રચના ભગવાને કરેલી છે, ધરતી ભગવાને બનાવેલી છે। જો એની એ જ હાલતમાં આ પૃથ્વી છે એમનેમ સુનકાર પડેલી રહી હોત તો આ પૃથ્વીનું સર્જન થયું ન હોત। પણ આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે મનુષ્ય આવે છે ત્યાર પછી એને એની બુદ્ધિ દ્વારા, એની શક્તિઓ દ્વારા, એના વિચારો દ્વારા આ પૃથ્વીનું નિર્માણ કરે છે। પૃથ્વીની ઉપર અવનવી વસ્તુઓ બનાવે છે, મોટી મોટી ઇમારતો, મોટી મોટી ફેક્ટરીઓ, અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ પોતાની બુદ્ધિઓ દ્વારા, પોતાની શક્તિઓ દ્વારા, પોતાની મગજની અંદર રહેલા સારા વિચારો દ્વારા આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે અને સૃષ્ટિને સુશોભિત કરી દે છે, આખી પૃથ્વીને સુશોભિત કરી દે છે। એટલા માટે કવિએ આ કાવ્યની અંદર મનુષ્યને ધરતીનું શાન કહી છે, ગૌરવ કહ્યું છે। કવિ એવું કહેવા માંગે છે કે મનુષ્ય જો ધારે ને તો મોટા મોટા પર્વતોને પણ તોડી શકે છે। મનુષ્યની અંદર એટલી શક્તિ છે કે કુદરતી જે પર્વત બનેલા છે, ઈશ્વરે જે પર્વતોને બનાવેલા છે, મનુષ્ય ધારે તો મોટા મોટા પર્વતોને તોડીને એમાંથી કાંઈક નવું નિર્માણ કરી શકે છે, કાંઈક નવી વસ્તુઓ બનાવી શકે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કદાચ તમને ખ્યાલ હોય કે ન હોય, પણ જે ભરૂચ પાસે નવા ગામ છે, જ્યાં આપણો નર્મદા ડેમ છે, નર્મદા નદી જ્યાં વહે છે, નવા ગામ,
ત્યાં તમે જો નદી પર જે બંધ બાંધવામાં આવેલો છે, મોટો બંધ બાંધવામાં આવેલો છે મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ ને પછી આ ગુજરાત રાજ્યમાં એ નર્મદા નદીનું પાણી પહોંચે છે, આપણે રાજસ્થાનને પણ પહોંચાડીએ છીએ. તો એ જે ડેમ બાંધવામાં આવેલો છે એ ડેમની બાજુમાં એક સરસ મજાનો નાનો એવો પર્વત છે. ખાસ કરીને આ સાઈડ તો અરવલ્લી પર્વતમાળાઓ દેખાય છે ત્યાં, અને જે ડેમનું બંધ પૂરું થાય છે, જે શરૂઆત થાય છે બાંધવાની આ સાઈડથી શરૂઆત થાય છે, એની બાજુમાં એક પર્વત છે સરસ મજાનો. હવે એ પર્વતને આ કાવ્યની અંદર કવિએ કહ્યું છે કે મનુષ્ય ધારે તો પર્વતને તોડી દે. એક તમને ઉદાહરણ બતાવું છું કે મનુષ્ય પર્વતને તોડેલો છે. પર્વત ઉપરથી બહારથી તો તમને સરસ મજાનો પર્વત જ દેખાય છે, પણ એ પર્વતને અંદરથી મનુષ્યએ તોડેલો છે. ઘણા વર્ષો સુધી એનું કામ ચાલેલું છે, હજી એમાં નાના મોટું રિનોવેશન કામ ચાલે છે. એ પર્વતને તોડીને એની અંદર વીજળી ઉત્પન્ન કરતું એક કેટલા મેગા વોલ્ટ વીજળી એની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે. જે બંધ બાંધેલો છે, એની બાજુમાં પર્વત છે, પર્વતની અંદરથી તોડેલો છે, મોટી બધું અંદર ગુફા જેવું બનાવેલું છે સરસ મજાનું, અને એની અંદર વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. જે બંધની બાજુમાંથી અમુક વેસ્ટેજ પાણી વહી જતું હોય છે. બંધ તો બાંધેલા જ છે, પણ સાઈડમાં થોડી ઘણી તિરાડ રહેતી હોય, થોડું ઘણી જગ્યા રહેતી હોય, ત્યાંથી વેસ્ટેજ પાણી વહીને ચાલ્યું જાય છે. એ પર્વતને ઉપરથી તોડીને અને વેસ્ટેજ પાણીને એમાં મૂક્યું છે, અને નીચેથી આખા પર્વતને અંદરથી તો ઉપરથી તો પર્વત જ છે, પણ અંદરથી પર્વતને તોડેલું છે, વેસ્ટેજ પાણી બધું એમાં આવે છે, અને ત્યાં રોજની કેટલા મેગાવોલ્ટ વીજળીને પાણીની વેસ્ટેજ પાણી દ્વારા ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, અને આસપાસના એરિયામાં એ વીજળીને પહોંચાડવામાં આવે છે. તો આ જેવો વિચાર કોને આવેલો છે? મનુષ્યને. આ કામ કોણે કરેલું છે? મનુષ્ય. આપણે ત્યાં જોવા જઈએ છે તો એ લોકોની બસ હોય છે, આપણે અંદર લઈ જાય છે, અંદર ઘણા બધા કિલોમીટર અંદર આપણે જવું પડે છે, અને સરસ મજાનું ત્યાં ઠંડુ વાતાવરણ હોય છે, અને આપણે ત્યાં બધું લાઈવ બતાવે છે કે આ વેસ્ટેજ પાણીમાંથી કઈ રીતે વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. તો કવિએ જે કાવ્યની અંદર કહ્યું છે એ સાચું કહ્યું છે. જો મનુષ્ય ધારે ને તો મોટા મોટા પર્વતોને પણ તોડી શકે છે. તું જો ચાહે નદીઓ કે મુખ को भी मोड़ दे. મનુષ્ય ધારે તો નદીના પ્રવાહને પણ બદલી શકે છે. નદીનો પ્રવાહ સીધો ચાલ્યો જાય છે, પાણી એકદમ સીધું વહે છે. મનુષ્ય ધારે કે આ પાણીને મારે આ સાઈડ લઈ જવું છે તો પ્રવાહ બદલી શકે છે, કારણ કે એની અંદર એટલી શક્તિ છે, એટલી હિંમત છે. તું જો ચાહે માટી સે અમૃત નિચોડ દે. પહેલા પૃથ્વી આમની આમ જ હતી. મનુષ્ય એની શક્તિ દ્વારા, એની બુદ્ધિ દ્વારા આ પૃથ્વીના પેટાળમાંથી ઘણી બધી ખનિજ સંપત્તિઓ એને મેળવેલી છે. જો એમનો બેઠો રહ્યો હોત હાથ જોડીને ખાલી પૃથ્વીને જોયા કર્યો હોત તો આ પૃથ્વી પર એક પ્રકારનું નવું નિર્માણ થયું હોત નહીં. પણ મનુષ્ય ધારે ને તો આ પૃથ્વીની અંદર માટીમાંથી પણ અમૃત કાઢેલું છે, જે આપણે નવી વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી મળેલી છે, જે કોલસો મળેલો છે, બીજી કેટલી બધી ખનિજ સંપત્તિ આપણે મળેલી છે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી, એ મનુષ્યની બુદ્ધિ દ્વારા જ આપણા સુધી પહોંચાડેલી છે. એટલા માટે માટીને પણ અમૃત કરી દે ને એ છે મનુષ્યની અંદર એટલી શક્તિ છે. તો જો ચાહે ધરતી કો અંબર સે જોડ દે. મનુષ્ય ધારે એટલે આ પૃથ્વીને આકાશ સુધી જોડી દે. જોડાઈ જ ગયું છે. મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપરથી આકાશ સુધી જવા લાગ્યા છે, એટલા માટે પૃથ્વીને આકાશ સુધી મનુષ્યએ જોડી દીધું છે. આકાશમાં કેટલો ટાઈમ રહી આવે છે. અંતરિક્ષ યાત્રા આપણે પાઠ ભણી ગયા છે પહેલા સેમની અંદર. સુનિતા વિલિયમ્સ, કલ્પના ચાવડા વિશે આપણે ભણી ગયા છે, જે અંતરિક્ષ યાત્રી છે. રાકેશ શર્મા છે, તો એ બધા અંતરિક્ષ યાત્રી છે. પૃથ્વી ઉપરથી જ આકાશમાં ગયા છે ને આકાશમાં જઈને ઘણું સંશોધન એને કરેલું છે. તો મનુષ્ય ધારે ને તો પૃથ્વીને આકાશ સુધી જોડી શકે છે, એટલી એની હિંમત છે. અમર તેરે પ્રાણ મિલા તુજકો મનુષ્ય. હે મનુષ્ય, તું આ પૃથ્વી ઉપરથી ક્યારેય નાબૂદ નહીં થઈ શકે, ક્યારેય તું મરી નહીં શકે, કારણ કે તારો પ્રાણ છે ને કાયમને માટે અમર રહેવાનો છે. કારણ કે પૃથ્વીનું સર્જન કરવા માટે, પૃથ્વીનું નવું નિર્માણ બનાવવા માટે તારે પૃથ્વીના માટે રહેવું પડશે, એવું તને વરદાન મળેલું છે. તેરી આત્મા में स्वयं ભગવાન है. દરેક સજીવ સૃષ્ટિની આત્માની અંદર ભગવાન ખુદ હોય જ છે. માત્ર મનુષ્યને આ દુનિયામાં જેટલી સજીવ સૃષ્ટિ છે એની અંદર ભગવાન ખુદ હોય છે. આપણે વનસ્પતિ જોઈએ છે ને તો એની અંદર એ ભગવાન છે.
કોઈ પણ પશુ પક્ષી પ્રાણી મનુષ્ય દરેકની અંદર ભગવાન તો છે, દરેકના આત્માની અંદર ભગવાન છે, ત્યારે જ સજીવ સૃષ્ટિની અંદર જીવી શકે છે. જેના આત્મામાંથી ભગવાન ચાલ્યા જાય છે એ વ્યક્તિ મરેલો ગણાય છે, મૃત્યુ પામે છે. દરેકના આત્માની અંદર ભગવાન તો રહે જ છે. ભગવાન તારી સાથે છે. કવિ એવું કહેવા માંગે છે કે તારી આત્માની અંદર ખુદ ભગવાન છે, ભગવાન તારી સાથે છે. એટલા માટે તું તારી શક્તિનો તારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને આ પૃથ્વીનું નિર્માણ કરતો જા. નયનોं में ज्वाल तेरी गति में भूचा. नयनों में ज्वाल, ज्वाल यानी कि अग्नि, ज्वाल का मतलब अग्नि. મનુષ્ય જ્યારે ક્રોધ થાય છે, ક્રોધિત થાય છે, ત્યારે એની આંખમાંથી અગ્નિ વરસવા લાગે છે. એની આંખની અંદર એટલી અગ્નિ છે કે જ્યારે તે ક્રોધિત થાય છે, ગુસ્સે થાય છે, ત્યારે એની આંખમાંથી અગ્નિ વરસવા લાગે છે. તેરી ગતિ में भूचा, गति यानी कि ઝડપ. મનુષ્યની ચાલ કેવી છે? ભૂચાલ જેવી. ભૂચાલ यानी कि ધરતીકંપ, ભૂકંપ. જ્યારે મનુષ્ય ગુસ્સે થાય છે ત્યારે એની આંખોમાંથી અગ્નિ વરસવા લાગે છે. જ્યારે મનુષ્ય ચાલે છે ને તો એ ધરતીકંપની જેમ સેકન્ડ વારમાં એ ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જાય છે એને ખુદને ખ્યાલ રહેતો નથી. તેરી છાતી મેં छिपा महाकाल है. તારા મનુષ્યની છાતીની અંદર મહાકાળ, જે શંકર ભગવાનનું રૌદ્ર સ્વરૂપ છે, એ રૌદ્ર સ્વરૂપ શંકર ભગવાનનું દરેક મનુષ્યની છાતીની અંદર છુપાયેલું રહે છે. જ્યારે એને જરૂર પડે ત્યારે જ એનું રૌદ્ર રૂપ એ બતાવે છે. પૃથ્વી કે લાલ તેરા હિમગિરી સા બાળ. પૃથ્વી કે લાલ, લાલ यानी कि વત્સ બેટા. પૃથ્વી કે ધરતીના, મનુષ્ય ધરતીના દીકરા છે, એનો પુત્ર છે, ધરતીનો પુત્ર છે મનુષ્ય. હિમગિરી સા બાળ, બાળ यानी कि લલાટ, કપાળ. તો મનુષ્ય આ ધરતી ઉપરની શાન છે, ધરતી ઉપરનો પુત્ર છે, દીકરો છે. એનું કપાળ કેવું છે? તો કે હિમગિરી પર્વત જેવું, હિમાલય પર્વત જેવું. હિમગિરી કા મતલબ હિમાલય પર્વત. તો હિમાલય પર્વત છે એ આખા ભારત દેશનું રક્ષણ કરે છે. આપણે ઠંડીથી બચાવે છે, ગરમીથી બચાવે છે, વરસાદથી બચાવે છે, સાથે સાથે આતંકવાદીથી પણ બચાવે છે. હિમાલય પર્વત છે ભારત દેશની દિવાલ જ છે કે પર્વતની ઓલી સાઈડથી આવનારી જે મુશ્કેલીઓ છે એ મુશ્કેલીઓથી આપણે મુક્ત કરે છે, એનાથી બચાવે છે. અને ઊંચામાં ઊંચો પર્વત છે હિમાલય પર્વત. તો મનુષ્યનું જે કપાળ છે, મગજ છે, એ હિમાલય પર્વત જેટલું ઊંચું છે. એના જે વિચારો છે ને હિમાલય પર્વત જેટલા ઊંચા છે. ખૂબ ઊંચા વિચારો છે મનુષ્યના. હિમાલય પર્વતની જેમ ખૂબ આગળ વધવાની ક્ષમતા એની અંદર જોવા મળે છે. तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. मनुष्यની નાભીની અંદર, ભ્રુકુટી કા મતલબ है નાભી, એના નાભીની અંદર તાંડવનો તાલ છે. જેમ શંકર ભગવાન રૌદ્ર રૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે એ તાંડવ નૃત્ય કરે છે. ત્યાં સુધી તાંડવ કરતા નથી. ગુસ્સે થઈ જાય છે, ક્રોધિત થઈ જાય છે. કોઈ પણ વસ્તુને એને વશમાં કરવા માટે, એના ક્રોધને વશમાં કરવા માટે શંકર ભગવાનને તાંડવ રચવું પડે છે. ત્યારે એનો ક્રોધ છે એ વશમાં થાય છે. એવી રીતે મનુષ્યની નાભીની અંદર પણ તાંડવ જેટલો તાલ છે, લય છે, એ જે ધારે તે કરી શકવાની શક્તિ એની અંદર છે. निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है. हे मनुष्य, તું ક્યારેક તારી અંદર જઈને નિજ કો તું જાણ, તું તારી જાતને જાણ. તારી અંદર કેટલી શક્તિ છે તને ખુદ પણ ખબર નથી. ક્યારેક તું તારી જાતને ઓળખ, તારી જાતને પહચાન. ક્યારેક તારી અંદર જઈને તારી અંદર કેટલી શક્તિ છે એ શક્તિને તું બહાર લઈ આવ. તું ધારે કરી શકે છે. તારી અંદર ખૂબ મોટા ઊંચા વિચારો છે, ખૂબ શક્તિ છે, ખૂબ તું કરી શકે એટલી આત્મવિશ્વાસ તારી અંદર ખુદ છુપાયેલો છે. શંકર ભગવાન જેટલી જે તાંડવ કરે છે, જે શક્તિ છે એનામાં એટલી શક્તિ તારી અંદર છુપાયેલી છે. પણ ક્યારેક તું તારી અંદર જઈને તારી જાતને તું તપાસ કે તું કેટલો શક્તિશાળી છે, અને એ શક્તિને પછી તું બહાર લઈ આવ. તારી જે વાણી છે એ વાણીની અંદર નવયુગનો આહવાન, કે આવનારી જે પેઢી છે, આવનારી યુગ છે, એ યુગને તે લડકારવાની શક્તિ તારી અંદર છુપાયેલી છે. કે આવતી પેઢીને, આવતા યુગને, જે નવું હજી વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી આવવાનું છે એને લડકારવાની શક્તિ આ યુગમાં તારી અંદર છે. એટલા માટે તું તારી જાતને પહચાન કે તું કેટલો શક્તિશાળી છે. ધરતી સા ધીર તું હે અગ્નિ સાવે.
મનુષ્ય કેવો ધીર પુરુષ છે? તો કે ધરતી જેવો. જેવું ધીરજવાન કોઈ નથી. ધરતી ઉપર ગમે એટલા પાપ થાય છે, ગમે એટલા ભ્રષ્ટાચાર છે, ધરતી બધું મૂંગે મોઢે સહન કરી લે છે. આ ધરતી ઉપર સારા માણસો છે, ખરાબ માણસો છે, પુણ્ય કરવા વાળા છે, પાપ કરવા વાળા છે, પણ આ બધું સહન કોને કરવું પડશે? તો કે ધરતીને. છતાં પણ કેટલી ધીરજવાન ધરતી છે. જે લોકો પાપ કરે છે ને ધરતી કઈ સજા નથી કરતી. એ બધું પોતાના સંતાનો છે એનાથી ખરાબ કામ થઈ ગયું છે એમ માની ધરતી મૂંગે મોઢે બધું સહન કરે છે. તો આવી રીતે મનુષ્યને ધરતી જેવો ધીરજવાન પુત્ર કહ્યો છે. કેવો કહે છે? સહન શક્તિ વાળો ધીરજવાન પુત્ર ધરતી જેવો મનુષ્ય તું છે. અગ્નિ જેવો વીર પુરુષ છે કે અગ્નિની અંદર કેટલી શક્તિ છે કે જ્યારે અગ્નિ પ્રગટે છે ત્યારે ગમે એવી વસ્તુ હોય ને બાળીને ખાક કરી નાખે છે. લોઢાને પણ અગ્નિ જેવો ઓગાળી દે છે, પીગળાવી દે છે. તો મનુષ્ય પણ અગ્નિ જેવો વીર પુરુષ છે કે તે ધારે ને એને પોતાની સામે હરાવી શકે છે, મારી શકે છે, એટલી શક્તિ એની અંદર રહેલી છે. તું જો ચાહે તો કાલ કો ભી થામ લે. તારી અંદર એટલો મહાકાલ છુપાયેલો છે કે જે આવનારો તારો સમય છે એને તું વશ કરી શકે, એને તું થામી લે એટલું તારી અંદર શક્તિ છુપાયેલી છે. પાપો કા પ્રલય રૂકે પશુતા કા શીશ ઝુકે. આ ધરતી ઉપર જે પાપ થાય છે, પ્રલય થાય છે, એને રોકવાની શક્તિ તારી અંદર છે. પશુતા કા પશુ તો એટલે જે પશુ પંખી પ્રાણીઓ છે એના છે. જે ઘણા ખરાબ લોકો છે, ઘણા વ્યક્તિઓ છે કે પોતાના સ્વાર્થ માટે શિકાર કરતા હોય છે, પ્રાણીઓનો, પશુ પક્ષીઓનો શિકાર કરતા હોય છે. એના શીશ છે એ મનુષ્યની સામે ઝુકાવે છે, આ ગોર્ધન તેને મારીને અલગ કરી નાખે છે પોતાના સ્વાર્થ માટે. આ દુનિયામાં એવા લોકો પણ રહેલા છે, પણ જો તું ધારે ને તો આ બધું રોકી શકે છે. પૃથ્વી ઉપર જે પાપ થાય છે એ પાપને રોકી શકે છે. જે પશુઓના શીશ ઝુકે છે બીજાની સામે, જે શિકાર બને છે એને પણ તું રોકી શકે છે. એટલી હિંમત તારી અંદર છે. तो जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर मनुष्य हिम्मत थी बुद्धि थी काम લે છે તો ગુરુ શા મતિમાન પવન सा गतिमान है. गुरु જેવો મતિમાન છે. મતિમાન यानी कि बुद्धिमान. मतिमान का मतलब है बुद्धिमान. જે बृहस्पति है गुरु, જે देवों के गुरु है, सभी देवों के गुरु है और सबसे ज्यादा बुद्धिमान है. तो तू अगर तू जो धारे ने तो तारी अंदर એટલી બુદ્ધિ છે કે તું આ ગુરુ જેવો મતિમાન છે, બુદ્ધિશાળી છે, જે બૃહસ્પતિ ગુરુ છે, દેવોના ગુરુ છે, એના જેવો તું બુદ્ધિશાળી છે. અગર જો તું બુદ્ધિથી કામ લે, પવન સાતું ગતિમાન, પવન જેવી ગતિ છે તારી કામ કરવાની, ચાલવાની. આ પવન જેવી તારી ગતિ છે, ગુરુ જેવી તારી મતિ છે. મતિ यानी कि बुद्धि. तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है. તારી જે ઉડાન છે એ આકાશ કરતા પણ ઊંચી છે. આકાશ કરતા પણ ઊંચા વિચારો તું કરી શકે છે. ઊંચું ઉડાન તો ઉડી શકે છે. નવા વિચારો દ્વારા ખૂબ આગળ તું ખૂબ ઊંચે જઈ શકે છે. આકાશ કરતા પણ તું ઊંચે જઈ શકે છે. એટલી શક્તિ તારી અંદર છે, એટલી હિંમત તારી અંદર છે. તો આ કાવ્યની અંદર કહીએ મનુષ્યને ધરતી ઉપરનો સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ કહેલો છે કે મનુષ્યએ આ ધરતીનું ભગવાને તો માત્ર ધરતી જ આપને આપી છે, પણ આ ધરતીનું જે નવું નિર્માણ કરેલું છે એ મનુષ્ય દ્વારા જ કરેલું છે. મનુષ્યના સારા વિચારો, સારી શક્તિઓ દ્વારા પૃથ્વીનું નિર્માણ પામેલું છે. એટલા માટે આ કાવ્યની અંદર કવિએ મનુષ્યને ખૂબ જ શક્તિશાળી અને ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી बताવ્યો છે. अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे. शान का मतलब है वैभव, गौरव. वाणी का मतलब है बोली. अंबर आकाश, आसमान, नभ, गगन. लाल तो बेटा, वत्स पुत्र. स्वयं खुद, निज. हिमगिरी हिमालय. नयन तो आंख, नेत्र. भाल ललाट, कपाट. शीश मस्तक. ज्वाल लपट, ताल लय. नभ आकाश. मति तो रफ्तार, बुद्धि. निज खुद. काल तो
समय। कुछ सवाल जवाब है। कवि ने किसी धरती की शान कहा है? कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। महाकाल कहाँ छिपा है? महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। मनुष्य किसके समान धीर है? मनुष्य धरती के समान धीर है। तो सभी छात्रों से मैं आशा रखती हूँ कि आज हमने कविता 5 का जो अभ्यास किया है, धरती की शान, इसका कवि है पंडित भरत व्यासी। तो तुम सबको अच्छी तरह से एक काव्य समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में कुछ ऐसे ही एकम लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।